اچھا جی، کچھ ریلیف ملا ہے اربعین جانے والوں کو؟ کوئی زمینی راستے جو ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بند ہیں، تو اس میں کیا ایک فیری سروس اسٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کتنا اس کا کرایہ ہے؟ کیا سروسز ہوں گی؟ یہ سارے سوال گردش میں ہیں اس وقت۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت نے مطلب یہ جو فیری سروس چلانے کا اعلان کیا ہے، اس میں ابھی کیا حقیقت ہے؟ فیری سروس کا نام یعنی فیری ٹائم رکھا جائے گا، یہ بھی نیوز ایک گردش میں ہے، اور اس کا افتتاح یا انوگریشن ہونے والا ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت سنائی دے رہی ہیں جو کہ خوش آئند ہیں۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں ہوں علی طاہر۔ سب سے پہلے تو جلدی سے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح سے اپڈیٹس ملیں، اور آپ لوگ ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلوماتی ویڈیو ملتی رہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ میری ویڈیو آخری ہوگی اربعین جانے سے پہلے۔ انشاءاللہ تعالی میں اربعین کے لیے نکل رہا ہوں کل، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اب جتنی بھی ویڈیوز اور اپڈیٹس آئیں گی وہ انشاءاللہ تعالی اربعین کی ہوں گی۔ آپ کو سارا جو اربعین کا حال احوال، وہاں کی واک وغیرہ وہ سب بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے صحیح سنا ہے کہ گورنمنٹ نے عندیہ دیا ہے، یا آلموسٹ اب یہ شروع ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ لوگ اربعین سے پہلے، اللہ تعالیٰ کرے ایسا کہ آپ لوگ کسی بھی طرح، چاہے فیری بائی ایئر یا بائی روڈ، اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح آپ لوگوں کو مولا امام حسین علیہ السلام زیارت کروائے جلد سے جلد، الہی آمین۔ اس کے لیے جو بات گردش میں یہی ہے کہ فیری سروس شروع ہونے والی ہے، اور جس کا نام فیری ٹائم رکھا گیا ہے، جس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے بہت جلد۔ یہ ساری چیزیں، معاملات جو ہے بہت امیجیٹ بیسس پہ کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ کیسے، کب ہوگا، یہ ساری حقیقت میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساری بتانے والا ہوں، اور اس پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ ساری ڈیولپمنٹ آپ لوگوں سے اس وقت میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اس کی تفصیلات بتاؤں گا، کب، کیسے، کہاں، کیوں۔ دوستوں، جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ بائی ایئر سفر نہیں کر سکتے۔ بائی ایئر سفر کے پورے پیکیجز کے اخراجات صرف ٹکٹ سے لے کے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں 1.5 لاکھ سے لے کے 6 سے 7 لاکھ تک کا خرچہ یہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے زمینی سفر، جب ایک بارڈر کھلا اس کے بعد پھر دوسرا بارڈر، ایک بارڈر تو تھا ہی تفتان کا، اس کے بعد جو دوسرا بارڈر رمضان کا 6-7 سال ہوئے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، جب یہ سارا کھلا تو زائرین نے زیادہ سے زیادہ، ایران نے بڑی فیسیلیٹیشن دی، پاکستان نے اس کے ساتھ کام کیا، اور پھر بہت ساری پیش رفت ہوئی اور لوگوں نے بہت زیادہ جانا شروع کیا۔ بسز چلنی شروع ہو گئیں، فاؤنڈیشنز قائم ہو گئے، ہیلپ ملنی شروع ہو گئی، تو بہت زیادہ یہ شروع ہو گیا۔ اب آئی ڈونٹ نو، اسی وجہ سے یہ لوگوں کو، اب یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مونوپلی چلتی ہے، تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے کاروبار کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنا اس میں کیا سچ ہے، یہ بات سونر اور لیٹر ساری سامنے آ جائے گی، مگر بہت ساری باتیں نکلتی جا رہی ہیں۔ ان باتوں سے میں ایک بات کہ کیا یہ سب فیری سروس شروع کرنے کے لیے تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ تو بہت زیادہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم لوگ جو ہیں اس وقت، اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کراچی، اور کراچی کا پورٹ جہاں سارا بزنس، پورے پاکستان کا ہب ہے، یہ بزنس کا پورا پاکستان اس پورٹ سے کھاتا ہے، پورے پاکستان کا فائنینس چلاتا ہے یہ جو سی پورٹ ہے ہمارا کراچی بندرگاہ۔ اس کے علاوہ چائنا کام کر رہا ہے گوادر کے اوپر اتنا بڑا، جو کہ بہت سلو جو ہے وہ رفتار سے ہو رہا ہے، مگر یہ اتنے بڑے 2 میجر پورٹس ہیں، اور بھی بن سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کو کمرشل یوز کے لیے تو ہم لوگ کر ہی رہے ہیں، مگر ہم نے اس کو کبھی بھی ٹریول یوز، لیجر یوز، ریکریشنل یوز کے لیے کیوں نہیں یوز کیا؟ اب جب اتنی بڑی مصیبت آن پہنچی، یا کیا یہ مصیبت لائی گئی ہے، تو ہم کیوں اس طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں کہ جب زائرین ایران جا سکتے ہیں، بغداد جاتے ہیں بائی ایئر، میں جا رہا ہوں بصرہ سے ہوتے ہوئے، بصرہ خود ایک بہت بڑا پورٹ ہے، تو کیا ہم کراچی سے ان جگہوں پر بائی شپ کیوں نہیں جا سکتے؟ عمرے اور حج پہ بھی تو جاتے ہی تھے نا۔ اب جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اربعین حج سے زیادہ پاپولیشن وہاں پہ ہونے لگی ہے، یعنی ملینز زائرین پوری دنیا سے آتے ہیں، پاکستان تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں، ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں، ہر سال ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اب پتہ نہیں، بہت ساری تھیوریز نکل رہی ہیں۔ یہ معاملہ آپ پہ چھوڑا، آپ لوگ کمنٹس میں مجھے اور باتیں بتاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوبارہ کہ بھائی گوادر اور یہ کراچی پورٹ کیوں نہیں استعمال ہوتا فیری میں؟ ایران، عمان، دبئی، عراق اور بہت سارے کنٹریز میں ہمارے جو شپس ہیں وہ جا سکتے ہیں، کمرشل بھی تو جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو ریکریشنل اور انڈیویجول بیسز یا فیملی بیسز کے لحاظ سے یوز کریں؟ پوری دنیا یوز کر رہی ہے طرح طرح سے،
क्रूज शिप चल सकते हैं, इवन लोकल शिप्स चल सकते हैं, जैसे ये कराची से गवादर की लोकल लोगों को ले जाया जा सकता है। कराची में अभी थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, घुमा के वापस ले आते हैं वो प्राइवेट। तो ये इतना बड़ा प्राइवेट इदारा बन सकता है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री की गुंजाइश है। इतने बड़े इराक के पोर्ट्स हैं, जिसके अंदर कस्र पोर्ट है, जिसके अंदर अल मराल पोर्ट है, जिसके अंदर अल्फा ग्रैंड पोर्ट है, ये सारे पोर्ट्स बसरा के अंदर हैं। बसरा इतना बड़ा मेजर हब है ऑयल का और सारी चीज़ों का, जहाँ से पूरी दुनिया में ऑयल भी जाता है। तो हम क्यों नहीं कराची से बसरा, ईरान को तो छोड़ दें, ईरान तो बीच में आएगा ही नहीं। ऑल्दो आप ईरान जाना चाहें तो ईरान के लिए चाबहार पोर्ट है, बंदर अब्बास है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं। हमारे जो ये 2 पोर्ट्स हैं, यहाँ से जाया जा सकता है, ईरान भी जाया जा सकता है, और बगदाद ये जो है होते हुए, बसरा से होते हुए नजफ और बगदाद और करबला जाया जा सकता है। इस बात को उजागर किया। इतनी बड़ी डेड इंडस्ट्री, हमारी ये जो इंडस्ट्री बिल्कुल डेड हुई हुई है, बहरिया इंडस्ट्री, अब इसकी ज़रूरत पेश आई जब ये सीन हुआ। अब इसकी बातें चलनी शुरू हो गई और फिर इसको अब पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है कि क्या फेरी सर्विस की ये इंडस्ट्री शुरू करने के लिए कितना मार्जिन है, कि अब इसमें सुना है कि चाइना भी मैदान में कूद रहा है गवादर में। वो अभी मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी जो है वो स्टार्ट हुई, डॉक्टर हसन शहजाद ने एक वीडियो में मास मीडिया में ये बात उजागर की, और फिर जो बहरिया अफेयर के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जनाब जुनेद अनवर चौधरी साहब, उन्होंने फिर ये बात आगे बढ़ाई। और जो सारी चीज़ें हैं उसको वैसे तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर हम लोग तो बहुत रिएक्टिव हैं, हम लोग प्रोएक्टिव नहीं हैं। तो उन्होंने कहा एटलीस्ट कराची या गवादर से एक फेरी सर्विस शुरू की जाए। अब इस वक्त एटलीस्ट आपको पता है ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब पेजिशकियान का विज़िट इस वक्त हो के चुका है, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें की हैं बिज़नेस के हवाले से और दूसरी हवाले से। तो उनको भी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जंग अभी ख़त्म हुई है, तो इकोनॉमी को बहुत लॉस हो रहा है, तो उसको भी रिकवर करना है। इनके 1 महीने तक एयरपोर्ट्स बंद हुए थे, ऑल्दो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, मगर बहरहाल लॉस तो हुआ है ना। तो उस लॉस को पूरा करने के लिए इनको भी ज़रूरत है। तो ये इजाज़तनामे आप इराक से लें, ईरान से लें, इन सारी बातों पे गौर हो रहा है कि हो सकता है, अगर ये इस पे बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, क्योंकि हमारे उलेमा ने बहुत प्रेशर डाल दिया है। ज़मीनी तो कर ही नहीं रहे। अल्लाह करे जब तक ये वीडियो मिले, कोई अच्छी खबर मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे पहुंचा दूं, आप व्हाट्सएप चैनल करें मेरा सब्सक्राइब। मगर सर्विसेज जो हैं वो अब शुरू होने को हैं, और इन्होंने यहाँ तक की बात रख दी है कि हो सकता है कि अप टू 2 लाख मुसाफिरीन को अकोमोडेट किया जाए अरबईन से पहले फेरी सर्विस शुरू करके। तो इसमें बहुत बहुत फास्ट डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। फेरी टाइम इस सर्विस का नाम है। आप लोगों को अभी मुसद्दका न्यूज़, जब सारी चीज़ें, सारा कुछ चौकआउट इस वक्त हो रहा है, जब सामने आ जाएगा तो मैं आपको एक और वीडियो में सारी तफसीलात बताऊंगा, जिसके अंदर किराए, टाइमिंग, वेन्यू। अभी बहुत बड़ी बहस इस वक्त चल रही है कि फौरी तौर पर कराची से शुरू किया जाए गवादर, या गवादर से तो चलें, अगर उसमें चाइना इस वक्त आ गया है कि हम करना चाह रहे हैं शुरू। देखें कैसे कैसे, अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है सीरा। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मगर हो यही रहा है कि अब चाइना कूद रहा है कि नहीं आप कराची से नहीं, हम यहाँ से गवादर से शुरू करेंगे। भाई फ़ायदा क्या, गवादर तक तो जाने ही नहीं दिया जा रहा। आप गवादर से अगर फेरी सर्विस शुरू करेंगे ईरान तक की, तो गवादर से तो 1.5 घंटे का वैसे ही चाबहार पोर्ट के लिए जो हमारा बॉर्डर है, रीमदान बॉर्डर, उसका रास्ता है 1.5 घंटे का। तो इतनी जहमत करने की क्या ज़रूरत है, बाय रोड ही जाने दो, क्योंकि बाय रोड तो वैसे भी आपको जाना ही होगा ना, कराची से गवादर तक बाय रोड तो जाना होगा, उसके बाद 1.5 घंटे ईरान है। तो क्या जहमत है इतनी 1.5 घंटे के लिए ईरान की सर्विस के लिए। हाँ, कराची से अगर आप शुरू करेंगे तो फ़ायदा है, और अभी इस वक्त ये बहस चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा मामला रुके हुए हैं। मगर अल्लाह करे दुआ कीजिए कि जैसे ही सेट हों, और मैं अरबईन पे वहाँ आप लोगों को लाइव सारी कवरेज दे रहा हूँ, इंशाल्लाह दूंगा। मेरा जो है वो आप लोगों को दिखाया है मैंने व्हाट्सएप चैनल पे, अल्हम्दुलिल्लाह खादिम ट्रैवल पास भी आ गया है। तो जैसे ही मैं आप लोगों को वहाँ से दूंगा, मैं दुआ करूँगा मौला हुसैन से कदम कदम पर कि ये किसी तरह फंसे हुए तमाम ज़ायरीन जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। दिल ख़राब मत कीजिएगा, अगर आप लोगों से अरबईन 23 सफ़र, 24 सफ़र, 25 सफ़र, मुहर्रम के अंदर भी अगर आप मिल जाएं मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर अरबईन मिस हो रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अरबईन के मौके पे नहीं कर सके, इंशाअल्लाह अगले साल, मगर ज़ियारत कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये मौका आए बाद अरबईन भी तो कर लीजिएगा। बाकी मैं अभी आपको अपडेट्स देता हूँ, फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।